गुजरिया मेरे को ते गुजर के अगे जाके थोड़ी देर बाद ना दोबारा वापस आ गया मेरे को ते आके मैनू कहंदा कि जनाब तुसीं सोशल वर्क ते बड़ा ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन तुहानू अपने महल्ले के मसले का पता नहीं लगा कि वेखो तारां किड्डियां डेंजरस ने। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की हाल है, ठीक ठाक हो? दोस्तों अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह ताला दी ज़ात ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਖੂਬੀ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ और बैल आइकन के बटन भी दबा दिया जे ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। गुज़श्ता वीडियो के विच मैं जिहड़ा जिक्र किया सी उहनूं अगे वधांदिआं होइआं तुहाडे नाल अज दी वीडियो के विच कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी चाहते हैं कि जिहड़ा अज दा मुआशरा साडा अज दा जिहड़ा माहौल है उहदे उत्ते ये गुफ्तगू करांगे। साडे इस मुआशरे दे विच बड़ी ज़्यादा ये गल सुनन नूं मिलदी है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और किसी का हक नहीं खादा जाना चाहिए। और ये गल्लां ते हकीकत ने। ये अगर सारिया चीज़ां हो जान, किसी का हक ना खादा जाए, करप्शन ना होवे, तो साडा मुल्क भी तरक्की कर सके और साडा मुआशरा भी बेहतर तो बेहतर हो सके। और जिहड़े साडे लोग ने साडे मुल्क दे, साडे भैणां भाई संगी साथी, ये भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकन और गरीब की हक तलफी जी है वो भी रुक जाए। लेकिन ये गल्लां सारियां कहन की हद तक ने। जिहड़े लोग ये गल कहंदे ने कि करप्शन ना होवे और जदों कोई करप्शन के खिलाफ या समझ लो कि हक तलफी के खिलाफ खड़ा हुंदा है तो उहदी मज़ामत वो लोग ही करते हैं। वो लोग ही खलो जाते हैं कि जिहड़े ये सारियां गल्लां कह के दोस्तां यारां दे विच महफल दे विच ये सारा लैक्चर दिंदे ने। तो ਉਹਦੀ एक मैं छोटी सारी मिसाल तुहाडे नाल अज शेयर करनी चाहना वा। वो एक ही है कि मेरे नाल ही समझ लो कि ये वाक़या गुजरिया और इस वाक़े का सुनाने का भी मकसद ये है कि जिहड़ा नौजवान तबका मेरी इस वीडियो नूं वेख रहा और कुछ समझण की कोशिश कर रहा ताकि वो बेहतर सरवाइव कर सके इस माहौल दे विच, वो ये सुन के कम अज़ कम थोड़ा जिहा तो समझ ही जाएगा। तो चलने अज का जिहड़ा मौजू है या जिहड़ी गुफ्तगू तुहाडे नाल शेयर करनी चाहना वा वो शुरू करना मैं। दोस्तों साडा समझ लो कि महल्ला है, महल्ले के बैक साइड ते एक साडा रोड है, उन्होंने साडा गेट भी लगता है। तो वो साइड ते मैं खड़ा सी महकमा की तरफों एक महल्ले की सहूलत वास्ते कि ताकि वोल्टेज की कमी नूं पूरा किया जाए। समझ लो कि रोड के उत्ते उन्हां पोल लगाए, पोल लगा के ते उहदे उत्ते वायरां पा दित्तियां, तारां पा दित्तियां और तारां नंगियां हन। उन्हां दे उत्ते कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं सी है। तो वो जो पा दित्तियां मैं देखण डिया कि महल्ले साडे इस रोड के उत्ते जिहड़े घर ने जिन्हां दीयां रिहायशां ने उन्हां दे थोड़े थोड़े शेड भी वधे ने, जिहड़ा लोकी वधांदे ने अपनी रिहायश तो बाद बिल्डिंग की खूबसूरती वास्ते। तो वो तारां तकरीबन जिहड़ियां ना वो शेडां दे करीब सन और मुमकिन है कि अगर कोई बच्चा हथ लाना चाहे तो हथ लग सकता ही। मैं सारी चीज़ देख के ते सोच रहा हाँ कि ये जिहड़ी तारां पै गई ने तो इन्हां दा नुकसान हो सकता है। फायदे दे वास्ते तो पईयां ने लेकिन इन्हां दा नुकसान भी हो सकता कल कला नूं। ये पता नहीं किस सिमत ते गईयां ने या किहड़े तरीके दे नाल पाईयां गईयां ने या इन्हां दा सर्वे पहलू इस तरह किया गया या नहीं किया गया या इस महल्ले नूं इन्हां ही तारां की जरूरत है सी या नहीं सी है। ये मैं सोच ही रहा ही तो एक दोस्त आया मेरे को, गुजरिया मेरे को ते गुजर के अगे जाके थोड़ी देर बाद ना दोबारा वापस आ गया मेरे को। तो आके मैनू कहंदा कि जनाब तुसीं सोशल वर्क तो बड़ा ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन तुहानू अपने महल्ले के मसले का पता नहीं लगा कि वेखो तारां किड्डियां डेंजरस ने और इन्हां तारां नूं रोकण वास्ते कोशिश करो, कोई एप्लीकेशन दिओ
ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਅੱਛੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਅਰ ਟੀਮ ਆਈ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਵੇਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਅਕਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਰਵੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।